السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں. یہاں باہر درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. بہت تیز ہوا چل رہی ہے. خیر میری اب ادھر سے سائلنس کی جا سکتی ہے وہ کنٹرول بیکاز آف بائنگ دس نیو آئی فون 16 پرو میکس. لیکن وہ کئی دفعہ یہ بھی ہل جاتا ہے، ڈسٹربنس ہے تھوڑی سی. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آج میں نے 2 بہت ضروری آڈیوز آپ کو سنانی تھی. ڈاکٹر نجیب صاحب کے تو میسیجز ہی ہوں گے، لیکن آج میری ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجابی اخان ہے کہ بن وچ گوں نہیں تے کاواں سنت. یہ دراصل توصیف صاحب ہمارے بہت مرد تلے، بہت زبردست. میں لندن ان کے پاس جانا چاہتا تھا، میں جا نہیں سکا. میرے جگہ ہیں، میری طرح نوکری سے ریزائن کیا، اچھی خاصی کمائی والی نوکری، ڈائریکٹ تحصیلدار یا نائب تحصیلدار بنے تھے. اور کیا زبردست ان کی تھنکنگ ہے اباؤٹ ہیومینٹی، پاکستان اور انڈیا کے بارے میں، ان کی جنگ کے اور سارا نیوکلرائزیشن. کل میں نے ایک لوگوں کو پاپولیٹ کی تھی اپنے واٹس ایپ میں ایک ویڈیو. دراصل میں پچھلے 2-3 دن سے اخباروں میں یہاں اکانومسٹ میگزین، وال اسٹریٹ جرنل، نیو یارک ٹائمز اور بیشتر امریکی نیوز میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے پاکستان اور انڈیا کو ڈی نیوکلرائز کرنے کا. آج میں آپ کو پلان سمجھا دوں کہ میں ٹرمپ کے ساتھ کیوں جڑا، اور میں ٹرمپ کے ساتھ کیوں ہوں، اور میں ٹرمپ کو پیغمبر کیوں سمجھتا ہوں، اور امریکہ جنت کیسے ٹرمپ بنا دے گا. ویری سمپل. ٹرمپ از پچنگ فیتھ آن گورس. آئی آلسو پچ فیتھ آن گورس. مجھے بھی نکال دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ون ڈے اف یو ایس ڈیسائڈس کہ صرف گورے ادھر رہیں گے یا کالے ہمارے سرونٹ کی طرف سے رہتے تھے، وہ لیٹینوز تو وہ سٹیٹس نہیں لے سکے، امیگرینٹس بنا دیے کیونکہ اس وقت جمہوریت کا بڑا ابال آ گیا ہوا تھا ہیومینٹی کا. تو بھگت رہے ہیں ان کے لیٹینوز کے ہاتھوں سے یہ لوگ. ٹھیک ہے جی. تو آئی وڈ ناٹ مائنڈ گوئنگ بیک. جہاں جہاں میں نے گورا دیکھا وہاں انسانیت ہے. میں گوروں کے شہروں میں رہا، اسپوکین واشنگٹن میں، نیشویل میں، ٹینیسی، جہاں جہاں میں ان کو دیکھا. تہذیب، تمدن، طریقہ. نیو جرسی میں جہاں رہ رہا ہوں، سینٹرل جرسی، یہاں ایشینز کی میری گلی میں کوئی سے 40% گورے ہیں، تھورو بریڈ گورے. امیجیٹ نیبر میری ایک سامنے والا، بٹ 60% ایشینز ہیں، پاکستانی اور انڈین. پھر بھی کچھ تھوڑا سا ماحول کئی جگہ ساؤتھ آف جرسی میں بہت زیادہ گورے ہیں. میں آپ کو ایڈوائز کروں گا، اگر آپ میری طرح کے انسان ہیں، صاف ستھرے رہنا چاہتے ہیں، رول آف لاء پہ بلیو کرتے ہیں، اصولوں پہ بلیو کرتے ہیں، اور اٹھنے بیٹھنے کی تمیز طریقہ ہے، تو گوروں کے علاقے میں چلے جائیں. کئی جگہ تو سستا بھی ہے. ساؤتھ آف جرسی بہت سستا ہے. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ ٹرمپ کو کیوں یہ ہوا، ایکچولی یہ تھوڑا اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھا، لیکن ڈیپ اسٹیٹ جنگوں میں پاکستان کی فوج کی طرح اتنی گھسی ہوئی تھی اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے کہ انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی مورلز کی، اور امریکہ کا بیٹھے بٹھائے پٹھا بٹھا دیا. سچ اے بیوٹیفل یو ایس، سچ بیوٹیفل یو ایس فیملیز. اینڈ وائی امریکہ، وائی ٹرمپ وانٹس امریکہ شوڈ مینوفیکچر، امریکہ شوڈ بی ان کلٹیویشن. کیوں ساؤتھ افریقہ سے فارمرز بلا رہا ہے. میں ٹاسک فورس کی ایکٹیویٹی میں اب جوائن کر رہا ہوں آہستہ آہستہ. تو انفیکٹ فارمرز تو پاکستان میں بھی بہت اچھے ہیں، دے کین ریئلی کم، بٹ آئی ڈونٹ تھنک امیگرینٹ اسٹیٹس ان کو، وہ گورے نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں پنجاب میں پنجابی فارمرز نے سندھ میں زمینیں آباد کی تھیں، بلوچستان میں. تو یہ تو عجیب کہ یہ تو گڑ بیج دیتے تھے کہ سندھی تو کہ اس سے گنا ہو جائے گا. فنی قسم کی میں سٹوری سنتا تھا جب سندھ انٹیریئر میں اسسٹنٹ کمشنر تھا. تو میں آپ کو بتاؤں، دس از ٹرمپس ڈریم اینڈ دس از مائی ڈریم آلسو، کہ اس دنیا کو سیف اور اچھا رہنے کے لیے اب صرف گورا بنا سکتا ہے. اس میں کئی رکاوٹیں آئیں، کالے پیلے مسلمان پھر ایک مذہب کے طور پہ ابھرا اور کافی بدماشی میں آ گیا. اس کو کنٹرول کر لیا ٹرمپ نے. $1 ٹریلین لے لیا بجائے جنگ کے. یہ جہادی مہادی ان کی ٹھوس پروگرام. ٹرمپ کے لیے یہ بڑا شوق تھا کہ جب وہ مشرق وسطیٰ میں صلح کرا رہے ہیں،
یوکرین اور رشیا کی آلموسٹ صلح کروا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی پرزنرز بھی ان کے ایکسچینج ہوئے ہیں، سیز فائر بھی از کنٹینوئنگ. تو یہ ایک نیا فرنٹ کھل گیا، اور انڈیا نے یہ دیا کہ ہم تو توڑ دیں گے، گانڈا بھی تیار ہے، فوج بھی تیار ہے. لیکن وہ چین، میں نے آپ کو بتایا تھا، اٹ واز چین. منیرا شور نہیں obstruct کر رہے تھے، چین نیور وانٹیڈ. اب ٹرمپ نے تہیہ کر لیا ہے. 2 دن پہلے ٹرمپ کو جب یہ سعودیہ سے واپس آیا ٹور سے، ایک ایکسکلوسیو بریفنگ دی گئی. میری یہ بڑی مصدقہ اطلاعات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کا نیوز میں نہیں بتایا جا رہا، میرے سورسز بتاتے ہیں، جس میں انہیں سوڈان، برما اور کچھ کنٹریز، روک کنٹریز کے، اسپیشلی سوڈان کا ایگزامپل دیا گیا کہ ہم نے کتنا ٹرائی کیا. اور یہ مسلمانوں میں جو صومالیہ کا جیسے صوفیز کا ہے، میں انشاءاللہ ڈاکٹر نجیب رومی کے لیے اگلے مہینے وہ آ رہے ہیں، ہم نے پینسلوینیا میں ایک جگہ ڈھونڈ لی ہے. تھینک یو ویری مچ اگین جمیل سکیرا صاحب فار آفرنگ اس دا پلیس. جو ہمارے لوگ روحانیت میں، ایکچولی دس از اے بیونڈ ریلیجن اسپیس، اور شاید جمیل سکیرا صاحب بھی کسی پیر کے ہاتھوں بیت ہے. ہی آلسو بلیو ان اسپرچولیٹی اینڈ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے اسپرچل بینگ. He also has a great faith in it. Me also have a great faith in that reality. لیکن بعد میں سیاست، بدماشی، حکومتیں، superiority اور اس سب کے لیے کیا گیا ہے. تو in order to make this world better, you have to give power to Gora. دیکھیں، انڈیا میں اتنا، پاکستان میں اتنا بے رحم نظام نہیں تھا. پاکستان اور انڈیا کے حصے میں، ٹھیک ہے، ششی تھرور کی کتاب پڑھیں، وہ کس طرح لیبر سے کام لیتے تھے، لیکن کہیں ایسا نہیں ہوا. وہ لڑکیوں کو اٹھاتے تھے، وہ ریپ کرتے تھے، چوری چکاری تھی، گنڈا گردی تھی. بالکل نہیں. سردارز رکھے ہوئے تھے، وڈیرے رکھے ہوئے تھے، 2 آنا 3 آنا 4 آنا، ان سے کام لے لیتے تھے. ٹھیک ہے جی، جسٹس سسٹم ان کا بہت اچھا تھا. انڈیا میں بھی اب انڈیا کیسے، راہل جیسا بندہ کہہ رہا ہے 22% لوگ چوہے کھاتے ہیں. ادھر ٹرمپ بیچارے نے کہہ دیا کہ یہ پیٹس کو کھاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں کے، ساؤتھ امریکہ کے، جو ہیٹی کے پروبیبلی امیگرینٹس ان اوہایو. تو اس پہ بڑا وبیلا اٹھا تھا. تو پاکستان میں ایکچولی کھوتے کا گوشت میں نے خود بکتا دیکھا. وہ چاچا چکیاں والے نے ایک دفعہ منگوا لیا. میں نے کہا یہ تو کھوتے کا اتنی بو مار رہا ہے. تو اس نے کہا ہاں ریسٹورنٹ سے پوچھتے ہیں، کرتے ہیں. ایکچولی ود مائی فیکٹس. اور پاکستان کا یہ جنگی تناظر جو ہے، اس میں آپ کو بتاؤں، یہ آڈیو ایک اور ان نون بندے کی بہت زبردست ہے. وہ میں نام نہیں بتاؤں گا، پاکستان میں ریزائڈ کرتے ہیں. یوتھ کے لیے وہ بہت سننے والی ہے. 6 منٹ کی ویڈیو ہے. اور جو بیسٹ ویڈیو کل میں نے بتایا تھا، پاپولیٹ کی اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھی اور فیس بک میں بھی اس کو لگایا ہوا ہے، اباؤٹ کہ کس طرح یہ 2 پدو سے ملک ہیں جو بونڈ وچ گوں نہیں، انڈین وہ سوری پنجابی اکھان میری ماں بڑی سناتی تھی. بونڈ وچ گوں نہیں تے کاواں نوں سینتا، کاواں نوں بلاندے پھردے تے بونڈ وچ تہاڈے گوں نہیں ہے جی. تو اس پہ یہ سلسلہ آپ وہ میرے فیس بک پہ، ویسے بھی میرے فیس بک پہ اگر if you miss any vlog, go to follow my Facebook page. It's www.facebook.com/NazarC. میں پوسٹ کرنے کے علاوہ بہت کم ادھر ہوتا ہوں. تو شکر ہے میری ٹویٹر سے بھی پرماننٹ سسپینشن کے بعد جان چھٹکی ہوئی ہے. میں سوشل میڈیا پہ اتنا ہونا نہیں چاہتا. 15 آورس کے لیے میں بالکل اس کو آف رکھتا ہوں. فیوچر کا نقشہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، گوروں کا ہے. گورے حکومت کریں گے ان آسٹریلیا، ان نیوزی لینڈ، ان پولینڈ، ان رشیا، ان امریکہ، ان کینیڈا اور باقی سب جگہ بھی. ان ٹرمپ ول میک اٹ شور، باقیوں کو ٹرمپ ساتھ ملا لے گا. تو ٹرمپ فارچونیٹلی ہیز پک پاکستان ٹو سائڈ. اس نے کہا نہیں، یہ انڈیا کا بھنگ بھوسڑا مشکل ہے. میں حقیقت ٹی وی پہ آج ایک ہیڈنگ دیکھ رہا تھا، بہت فضول قسم کی ویلاگ کی، کہ انڈیا نے F-35 US سے لیے ہیں امریکہ پاکستان پر حملے کے. بہت ہی احمق ہے. حقیقت ٹی وی والے بھی اپنے کمائی کے لیے یہ کرتے ہیں. نتھنگ آف دیٹ سارٹ. انہیں عمران خان کو بھی رہا کرنا پڑے گا، انہیں ڈیموکریسی بھی لانی پڑے گی. ٹھیک ہے نا جی.
ट्रंप ने पूरा डंडा दे दिया. ट्रंप विल बी कंट्रोलिंग पाकिस्तान. अमेरिका विल बी कंट्रोलिंग पाकिस्तान डायरेक्टली नाउ. लेट मी टेल यू, वो जो ब्रीफिंग हुई है उसमें, और नहीं तो पाकिस्तान की सारी एड्स बंद, पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा दी जाएंगी. मुनीरा मिस्त्री सुअर की बहुत पटी हुई है, ये अपने आप को बड़ा वार हीरो समझता है, क्योंकि अगर अमेरिका इसे नेग्लेक्ट करता है तो दे गोज इनटू दी एक्लिप्स ऑफ चाइना. यही हुआ था कि जब अमेरिका ने रशियन इन्वेजन थ्वाट करने का अफगानिस्तान में कामयाब हो गए तो दे फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ टेररिस्ट. अमेरिका ने इन्हें अबेंडन कर दिया था, फिर अमेरिका को 9/11 करना पड़ा. अब फिर वही हो रहा है, अमेरिका ने पाकिस्तान को अबेंडन किया है. पाकिस्तान चाइनीज क्लब में और बदमाशों, कुंडो, टेररिस्ट के क्लब में जा रहा है. टू कंट्रोल दिस, देखें, उसने $1 ट्रिलियन लेना और पूरी गल्फ मुस्लिम वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में ले लेना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. चाइना को कंट्रोल करने का उसने तरीका पावर से नहीं सोचा. उसे पता था कि पावर से अब चीन से हम जीत नहीं सकते, हम लड़ाइयाँ नहीं ले सकते. इकोनॉमिक्स पे वो हमें जो बीट कर रहा है उस पे अपनी ग्राउंड वापस लेने की कोशिश की जाए. तो लिहाजा ये जंग एक अच्छा हुआ है और मैं आई एम वेरी होपफुल कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी विल कम बैक टू पाकिस्तान. अमेरिकन इन्फ्लुएंस एंड इमरान खान विल डेफिनेटली बी बैक. और जो ही ये फ़लस्तीन का ये 2 स्टेट का ये कार्ड फेंकता है, अब्राहम अकॉर्ड साइन होते हैं, तो डेफिनेटली इमरान खान ही, आप देख लेना, विल एक्सेप्ट इसराइल. इमरान खान का गोरा कनेक्शन कंपेयर टू द चाइनीज़ कनेक्शन ज़्यादा है. ये फ़ौज के इन्फ्लुएंसेस दोनों तरफ, और न्यूक्लियर, ये बदमाशी और गुंडागर्दी ज़रूर ख़त्म होनी चाहिए. आई विल स्टार्ट विद सबसे पहले मैं वो जो इमेजेस, आज अखबारों का तो नहीं मेरे पास है, बट सबसे पहले मैं अपना नजीब रूमी साहब का सुनाऊंगा. उनके अब मैं 3 क्लिप्स रख लेता हूँ इन फॉर्म ऑफ एन इमेज. कहते हैं, कॉस्मिक यूनिक यूनिवर्सल एंटिटी एंड कॉस्मिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ स्पिरिचुअल अट्रैक्शन. वननेस का डांस, राशा की किताब पढ़ें. वननेस का डांस, कॉस्मिक डांस, उसको मासूफ रूमी साहब भी एक्सप्लेन कर रहे हैं. वी आर ऑल होली एक्सटेंशन ऑफ वननेस, होलीनेस, यूनिकनेस ऑफ अ सिग्नल कॉस्मिक यूनिवर्सल एंटिटी. सलूट रूमी साहब, इस जुमले का आपको सलूट, काश हम सारे अंडरस्टैंड करें. There is no absolute difference between our internal and external entities if the ties and connection between those two entities is intact. अगर हमारा एंटेना कनेक्टेड है विद रेस्ट ऑफ द कॉस्मोस यूनिवर्स, ये जो हमारे अंदर है, तो फिर हम बड़े परफेक्ट हैं. जब ये डिम पड़ जाता है, इस पे ओपेक बॉडी आ जाती है, मटीरियलिज्म आ जाता है, तो फिर जैसे बीमारियां भी, ये सारी साइको प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट, तो फिर बड़े इश्यूज हो जाते हैं. तो कहते हैं कि देयर इज कोई डिफरेंस नहीं है हमारे बाहर का और अंदर का, जब तक कि ये राबता एंटेना कनेक्ट है. इन ऑर्डर टू मेंटेन द कनेक्टिविटी बिटवीन दीज टू होली एंटिटीज वी मस्ट हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग convictions about these holy conditional connections, and then there will be continuing chain reaction of miracles with positive action according to cosmic universal law of attraction. Salute रूमी साहब, क्या जबरदस्त बात की है. I saw it happening with me in last 60 years of my life. चलें 6 साल तो आप कह दें अभी इतनी उम्र है, 60 years तवक्कल पे, उस कनेक्शन पे कि देयर इज अ कनेक्शन, लॉ ऑफ पॉजिटिव यूनिवर्सल अट्रैक्शन, कनेक्टिविटी की. वाह जी वाह रूमी साहब, आपने आज मेरा दिल खुश कर दिया है. ठीक है जी, अगर हमें उसकी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, हमेशा रही है. घर चलोगे लोग, वो आपका नजर था घर का क्या, वो बड़े भोसड़े में बंड में मनीरे मिस्त्री सुअर की, मैं एक यूनिवर्सल कॉस्मोस का हिस्सा हूँ, एक सितारों का. आई एंजॉय दैट डांस ऑफ वननेस, ऑफ कॉस्मिक डांस.
बहुत ज़बरदस्त था रूमी साहब, आई रियली लाइक दिस मैसेज। इस तरह के मैसेज भेजते रहा करें। दूसरा रूमी साहब का था कि एन एक्टिव माइंड नॉट रिएक्टिव माइंड, एन एक्टिव माइंड opens various avenues and opportunities for you to lead a healthy and happy lifestyle, but unfortunately your reactive mind won't accept to run on the runway of happiness and to fly high on the sky of wisdom. Just draw a line between your active and reactive minds and to accept the healthy choices which are open to all of us beyond and capacity of your intelligence, but yes, your wisdom of self-love and self-respect altogether, and ultimately to reflect, to love and to respect others as well. बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने इधर एक्टिव माइंड और रिएक्टिव माइंड की है। एक्टिव माइंड ये होता है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ बड़ा एक्टिव रहें, उसको एम्ब्रेस करते रहें, पॉजिटिविटी को, हार्मोनियल रिलेशन रखें, अपने आप से प्यार करें, अजीज़ों कुर्बा से, नेचर से, सारों से। रिएक्टिव होता है, नेगेटिविटी की तरफ जाता है, आप रिएक्ट करते हैं टू सिचुएशंस। ठीक है जी, जैसे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, गालियाँ दे रहा हूँ मुनीर मिस्त्री सुअर को, ठीक है, वो मैं अपनी जगह सही हूँ, वाई आई एम रिएक्टिंग, बट इन अ बिगर स्फीयर लाइफ में ये ज़रा मुश्किल हो जाता है अगर आप रिएक्टिव हो के एक एजेंडा उठा लेते हैं। ये तो खैर मैं ओवरऑल एक परसेप्शन, एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बट व्हेन यू आर लिविंग लाइफ यू शुड बी वेरी केयरफुल। फिर उसके बाद आखिरी उनकी स्पेस बियॉन्ड मटीरियलिज्म की वो बात कर रहे हैं कि ये हमारा, वो कहते हैं कि मटीरियलिज्म, ग्रीड, क्रीड, सेल्फिशनेस, करप्शन, फाइट एंड हेट्रेड, इससे एक बियॉन्ड स्पेस है, इससे एक बियॉन्ड स्पेस है where you can find everything suitable for you such as humanity and spirituality। कितनी अच्छी बात की है। इस लालच से, इन सब चीज़ों के, इससे बियॉन्ड एक स्पेस है, उसकी वो बात कर रहे हैं। वाह जी वाह। As humanity and based purely upon intrapersonal wisdom, लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, interpersonal wisdom हो रहा है, and extrapersonal wisdoms altogether a branch of mysticism window, wisdom, mysticism window, बहुत अच्छी wisdom उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, एक्स्ट्रा पर्सनल के कनेक्शन उस एंटने से, altruism and actualism, well, living for others, materialist कहते हैं कि बेवकूफ़ है यार, ये लोगों को 100 रुपया देता है, मैं अब किसी से $200 मांगू, वो नहीं दूंगा, वो इसलिए नहीं देगा, वो कहेगा मैं गरीब हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये altruism, living for others is something very hard to understand for many people। अब मैं वो 2 ऑडियोज़ जो मैंने आपको कहा था मैं सुनाऊंगा, और उसके बाद मैं अपना ये व्लॉग ख़त्म करूँगा। सबसे पहले वो उनकी है अपना जी, एक मिनट। इन्हें जहलानो अल्लाह ही समझावे जान साहब, बस। लेकिन एक जहालत इन्हें दुआ पासे इतनी को आला सता दी ते जहालत ते टोकरे चाह के फिर दे पाए ने उन्होंने पढ़े लिखे जिन्ने भी हैं और जिन्नियां वड्डियां पोस्टां दे पोजीशनां दे बैठे ने। बस ये जहालतां जड़ियां ने इंसानियत नूं खत्म कीती पईयां ने। ये जहालत अल्लाह की तरफों लानत ज़दा होने की वजह नाल ने, अल्लाह वाल रुख कोई नहीं पिया करता, उदा पटा कोई भी नहीं पिया करता। जेड़ा उधर रुख करेगा वो बच जाएगा। दैट्स इट। मेरा पैगाम है कम से कम आसम मुनीर जी पोंडे जरूर वाड़ के देना जी तुसी, मैनू पता कि तुसी दियोगे। इसका स्टार्ट में ज़रा मैं फिर से सुना देता हूँ। बिल्कुल सही क्या जी, इस बंदे ने, अल्लाह दे इस बंदे यही चीज़ां दे बारे मैं एक लाइनर कहना होना नजर चौहान साहब इंडिया दे पाकिस्तान दोनों दे कट्ठे अंदर थे कि बोंडे च खून ही दे कावां नूं तावता। अच्छा, दूसरा जी रिकॉर्डिंग जौन सी थी ये ज़रा 6 मिनट की है, बट वेरी इंटरेस्टिंग।
खैरियत से आप? सर मैं उस दिन रात 2 बजे पाकिस्तान में टाइम था, मैं बैठ के अपना एक रिसर्च पेपर पे काम कर रहा था, तो मुझे कुछ आवाज़ें तो आई थी लेकिन मैंने बॉदर नहीं किया। तो 2 बजे के अराउंड मेरा दोस्त अमेरिका में रहता है, पेंसिल्वेनिया में, हर्शेज में, तो मेरा क्लास फेलो है बड़ा अच्छा, मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, फिर मेडिकल स्कूल में भी हम इकट्ठे थे। उसकी मुझे वीडियो कॉल आने लगी, तो मैंने उसकी कॉल पे की, वो बड़ा ही एक्साइटेड था, कहता कि ब्रो जंग स्टार्ट हो गई है पाकिस्तान और इंडिया की। तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था ना कि ये कुछ पता नहीं क्या हो रहा है ये इस तरह। तो मैंने उस वक्त एकदम से ही सर ARY को ओपन करके देखा, तो ARY के ऊपर सर वो बैठा हुआ था वसीम बदामी, और वो जो हरामी पुना कर रहा था, वो आपको पता है जिस तरह से स्टेज लगा के बैठ जाते हैं, वो पीछे सर गाने चल रहे हैं, जाग उठा है सारा वतन, और वो पूरी एक जो जिंगोइज्म होती है ना, वो पता चल रहा था कि सारा प्री प्लान्ड है। तो मैंने उसी वक्त अपने दोस्त को ना कहता, तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैंने कहा ये सारा स्टेज्ड है, ये फेक है, ये कभी भी पाकिस्तान और इंडिया में ऑर्गेनिक वॉर हो ही नहीं सकती, हो सकती है वो मे बी, लेकिन दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक वॉर। तो फिर मैंने उसको काफी वो हैरान हुआ, एकदम से वो उसकी एक्साइटमेंट का लेवल गिर गया। तो फिर मैंने उसको अपनी समझ बूझ के मुताबिक जो मेरा लाइक अपनी ओपिनियन है, फिर मैंने उसको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए कभी भी इस तरह से वो दुनिया में पीस की तरफ लेके जा रहा है हर जगह को, इवन जहाँ ऑर्गेनिक वॉर्स हो रही हैं रशिया यूक्रेन में और साथ में गजा और फलस्तीन में। तो मैंने कहा वो उन वॉर्स को खत्म करने के चक्कर में है, तो डू यू रियली थिंक कि वो अलाउ करेगा या इंडिया और पाकिस्तान जैसे अपने पपीज और पेट्स को कि वो इस तरह की ड्रामेबाजी करें? सो मैं उसको सर यही समझा रहा था, और बिल्कुल मैं उसको अपना स्पॉन्टेनियस ही दे रहा था फीडबैक कि ये सारी वॉर जो है ना, इसमें द क्वेश्चन इज नॉट कि कौन जीतेगा, मतलब कौन सी साइड जीत रही है, द क्वेश्चन इज कि हु इज द एक्चुअल बेनिफिशियरी। तो अभी भी सर अब देखें, अब 2-3 हफ्ते गुजर गए ना, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग आगे कह रहे हैं। कल मैं सर कैवेलरी से आ रहा था, उधर से आ रहा था मैं अपने हॉस्पिटल से, शादमान से मैं निकला, तो मैं कलमा चौक से इन्होंने बड़ा वो बना दिए हैं राउंड अबाउट और वो सिग्नल फ्री करके, तो मैंने वहाँ से टर्न लिया, लिबर्टी की तरफ से मैं आता हूँ यू टर्न लेके ये जामे शीरीन पार्क में, और यहाँ से मैं कैवेलरी से होता हुआ डिफेंस में आता हूँ। तो सर इन्होंने जुम्मे का टाइम था, इन्होंने वहाँ पे गनाते लगा के सर लिबर्टी पूरा बंद किया हुआ था, और आप यकीन करें हमें तो शक है, गैरत और सुअर हैं, सुअर के बच्चे हैं ना ये सारे, सुअर के ये बच्चे। लाहौर हो गया, ये सिटी ट्रैफिक ऑफिसर, इतने हराम जाते हैं सर, ये पब्लिक की कन्वीनियंस का इन्हें जरा फिक्र नहीं होती। आगे मेजर सर जो रोड्स है ना, उनको ऐसे ब्लॉक कर देते हैं विदाउट एनी डाइवर्जन प्लान। तो मैं तो सर पागल हो गया पिछले 1 साल से गालियां दे दे के ना इनको, मैं तो यकीन करें पाकिस्तान में बरा ना मजीद, तो मेरी तो सर जुबान बड़ी वल्गर हो गई है, मैं तो इतनी गालियां देता हूँ इनको। मैं वहाँ से सर इतनी देर वो उस ट्रैफिक में लग के, और फिर वहाँ से बरकत मार्केट से भी आ रही थी ट्रैफिक, वो सारे लोग फिर वो टर्न ले रहे थे लिबर्टी से। खैर मैं सर मुड़ा, और मुझे नहीं पता था कि ये सेलिब्रेट कर रहे हैं पता नहीं क्या विक्ट्री और वो। तो मैं आया सर फिर इधर अपना जामे शीनी पार्क वाली जो रोड है गुलबर्ग में से होता हुआ, तो कैवेलरी में से गुजरा। सर आप यकीन करें, आप तो अभी यहाँ नहीं आए रिसेंटली पाकिस्तान में, इन्होंने वहाँ ये सुअर मोहसिन नकवी ने फ्लाईओवर्स बनवाया है कैवेलरी में भी और कुछ और जगहों पे, अंडरपास फ्लाईओवर। तो फ्लाईओवर के साथ आपको पता नहीं, आपको पता होगा वैसे, वो एक डॉक्टर है इफ्तिखार, उसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं इधर कैवेलरी और से DHA की तरफ जब आते हैं ना, तो उसके घर के सामने बिल्कुल ना बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो पहले तो 1-2 होते थे, अब तो सर 7-8 बन गए हैं बिल बोर्ड्स ना, बहुत बड़े बड़े हैं, ह्यूज हुमंगस जाइंट। और सर सारे बिल बोर्ड्स में बाय गॉड, पहले तो इन्होंने सारी जेल रोड और पूरी कैंटोनमेंट में सारी सड़कों पे ना मुनीरा मिस्त्री के वो लगाए हुए थे फ्लेक्सेस, और ऊपर वो अरबी में लिखा हुआ था बुनियानुन मरसूस, और नीचे लिखा हुआ था जी पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और इसकी तस्वीरें फिट की हुई थी। और वो मतलब था भी लाइक पता चल रहा था कि गवर्नमेंट के पैसों पे बने हुए, क्योंकि नीचे किसी स्पॉन्सर का नाम शाम नहीं था। पूरी सड़क पे सर ये लगे हुए थे हर तरफ। फिर सर कैवेलरी ये अपना सारे जो फ्लाईओवर्स हैं कैंटोनमेंट वाला कैवेलरी वाला, इन सब के सराउंडिंग्स में सर जितने भी बिल बोर्ड है ना बड़े बड़े, उन सब पे साइरन मजदूरों की शक्लें लगी हुई थी। वो जी मुनीरा मिस्त्री के साथ चीफ नेवल चीफ और एयर चीफ, और वो जो अपना क्या नाम है उसका, वो जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है वजीर, वो भी सर ऐसे लगता है जैसे पता नहीं या कोई जली हुई माचिस की तीली है। और सर इनकी सारों की तस्वीरें मजदूरों के नीचे
see, the world will know how we will respond, blah blah. وہ پتہ لگ رہا تھا کہ منیر مستری کی ٹوٹی بجی انگلش لگائی ہوئی ہے انہوں نے. تو خیر اسی میں سر عربی کے ورڈ, اسی میں پتہ نہیں کیا کیا نیریٹو. اور میں سر سارے بل بورڈ, ایک بل بورڈ بھی نہیں تھا سر خالی, سب پہ یہ لگے ہوئے تھے. وہ لگ رہا تھا کہ نا سارے اشتہار اتروا کے نا BYD کے اور باقی برانڈس کے ساروں پہ سر یہ لگے ہوئے تھے. پتہ نہیں اربوں روپے انہوں نے نا اس چیز پہ اڑا دیا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں عوام. اور آپ امیجن کریں کہ میں اب 2 ہفتے تقریباً گزر گئے ہیں, اب میں اپنے ان دوستوں سے مل رہا ہوں جو پہلے پٹواری ہوتے تھے, جو بڑے نون لیگ کے پکے پیٹھے سپورٹر تھے. سر وہ مجھے بتا رہے تھے, کہتے ہیں یار یہ تو ساری فیک اوور تھی, یہ تو نیریٹو بنا رہے تھے انہوں نے, تو جو ہے نا اپنی وہ پبلسٹی شروع کر دی ہے. مطلب ان کی ہر تدبیر الٹی پڑ رہی ہے. پتہ نہیں اللہ کا کیا کرشمہ ہے کہ یہ اتنی ریپڈلی چیزیں ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں نا. تو سوری سر وائس میں سے. تو یہ انہوں نے بڑا اچھا اس نے کہا ساری تدبیریں الٹی پڑ رہی ہیں. وہی جو آج میں نے رومی صاحب کا میسج دیا ہے, لا آف اٹریکشن. ٹھیک ہے نا, جب آپ گند کا سوچیں گے تو یہ ان کی ٹوئی کسنے لگی ہے, ان کی ٹٹی خشک ہونے لگی ہے. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے کے بعد.